करे भगवन, पलक में भर के दिखा। ओम शांति। किसी को नींद तो नहीं आ रही? आर्को उറക്കം വരുന്നില്ലല്ലോ? फ्रेश है? फ्रेश अल्ले? ओके, वेरी गुड। तो अभी हम जो है एक सेल्फ एनालिसिस करेंगे। जो मैं बहन जी से भी बात कर रही थी, जो थोड़ा सा मैंने भट्टी का सिस्टम बनाया है, प्लान किया है, तो आज का दिन हमारा फोकस रहेगा सेल्फ सोल के ऊपर, सोल कॉन्शियस। सारा दिन ये फर्स्ट डे हम अपने अंदर सोल कॉन्शियस की इतनी प्रैक्टिस करें, सोल क्या है, सोल की डेप्थ क्या है ना, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। कल का दिन हमारा रहेगा परमात्मा के ऊपर, बाबा के ऊपर, कि बाबा को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, उसके साथ सर्व संबंध कैसे जोड़ें, उसका हम संगम युग में मैक्सिमम बेनिफिट कैसे ले सकते हैं भगवान का। इस समय भगवान हमारे पास अवेलेबल है। किसी को एक दिन के लिए प्रेसिडेंट अवेलेबल हो जाए, वो क्या कहेगा? आज मैं अपने सारे काम निकलवा लूं इससे, है ना। तो कल हम कैसे बाबा कई बार कहता है कि बच्चे मैं तुम्हारी सेवा में हाजिर हूं, तो कल हम उसको गहराई से समझेंगे और उस पे चलेंगे। थर्ड डे हमारा रहेगा ड्रामा। बाबा ने ड्रामा का हमें इतना ब्यूटीफुल ज्ञान दिया है, उसको और अच्छे से सिर्फ समझना नहीं है, उसका इम्प्लीमेंटेशन हम मैक्सिमम ब्राह्मण लाइफ में कैसे कर सकें, वो थर्ड डे हम ड्रामा को और उसका कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं, हमको कहाँ कहाँ ड्रामा, वो हम थर्ड डे उसके ऊपर करेंगे। और फोर्थ डे हमारा रहेगा सेवा। तो ये 3 दिन आत्मा, परमात्मा, ड्रामा और सेवा, इनको हम बहुत अच्छे से, ड्रामा में और भी कई सब टॉपिक्स आ जाएंगे, संगम युग भी आ जाएगा। तो ऐसे हमने थोड़ा प्लान किया है, डे बाय डे चलेंगे। तो आज जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही थी कि योग, हमारा टारगेट है कि हमको जो बाबा ने, जो मुझे समझ में आता है और हमको बड़ों ने समझाया, कि बाबा ने हमको टारगेट दिया सेकंड का, हम मिनट तक आ गए हैं। हमारा मिनट तक, जैसे बाबा कहता है 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ, लगता है 1 सेकंड में? नहीं लगता, मिनट में लग जाता होगा। लेकिन हमारी जो टारगेट अचीव करना है वो है सेकंड। सेकंड में ड्रामा लगाओ, सेकंड में ये करो। बाबा हर बात सेकंड 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 कहता है, और हम अभी तक मिनट्स में हैं। आवर्स वाले तो नहीं है यहाँ। ട്രാൻസ്ലേറ്റ് करो, സോറി, ഐ എം സോറി. അതായത് ഇന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവനും നമ്മൾ സ്വയത്തെ വിലയിരുത്താൻ വേണ്ടി, സ്വയത്തിൻ്റെ അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, സ്വയം നിരീക്ഷണം, അതിനാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഭട്ടിയുടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ആത്മാവെന്ന പാഠത്തിനെ ദൃഢമാക്കാൻ വേണ്ടി, ആത്മബോധത്തിനെ ദൃഢമാക്കാൻ. അപ്പോൾ ദീദി ഇങ്ങനെയാണ് ഭട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ ദിവസം ആത്മാവിൽ നമ്മൾ ആത്മാവിൻ്റെ ഡെപ്തിലേക്ക് പോയിട്ട്, ആത്മാവ് എന്താണ്, അതിലൊന്ന് വളരെ ആഴത്തിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവം ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ ദിവസം. നാളെ ബാബ, അതായത് ബാബ ഭഗവാൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് സംഗമ യുഗത്തിൽ. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം പ്രസിഡന്റിനെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യും പ്രസിഡന്റിൻ്റെ ഒപ്പം. അപ്പോൾ ബാബ മുഴുവൻ സംഗമ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്, നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ മുഴുവൻ നേട്ടവും നമ്മൾ എങ്ങനെ നേടും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നാളത്തെ ഭട്ടി. മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഡ്രാമയെക്കുറിച്ച്, ഡ്രാമയുടെ വളരെ മധുരമായ സുന്ദരമായ അറിവാണ് ബാബ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഡ്രാമ എന്നുള്ള അറിവിൻ്റെ ആധാരത്തിൽ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ നേട്ടം, ബെനിഫിറ്റ് എടുക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം. അതുപോലെ നാലാമത്തെ ദിവസം സേവനത്തെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും, മനസ്സാ സേവനം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ദീദി പറഞ്ഞത് ഇതാ, ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്തായിരുന്നു? അല്ല, लास्ट आपने जो बताया संगम युग, नहीं
वो सेवा हो गया, लेकिन लास्ट में जो पॉइंट आपने बताया, लास्ट में जो पॉइंट, സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് की बात, അതായത് ബാബ എപ്പോഴും എല്ലാ കാര്യം നമ്മളുടെ അടുത്ത് സെക്കൻഡിൽ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുക. സെക്കൻഡിന്റെ കാര്യമാണ് പറയാറുള്ളത് അല്ലെ, സെക്കൻഡിൽ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടണം എന്നാ പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം സെക്കൻഡിൽ ഒന്നും നമുക്ക് സാധിക്കാറില്ല, ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടാനൊന്നും നമുക്ക് പറ്റാറില്ല. നമ്മൾ മിനിറ്റുകൾ എടുക്കാറുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും. അപ്പൊ ദീദി ചോദിച്ചു, ഇതാണ് മണിക്കൂറുകൾ എടുക്കുന്നവരാരും ഇല്ലല്ലോ എന്ന്. സെക്കൻഡിൽ ടാർഗറ്റ് സെക്കൻഡിൽ നടത്തണം. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമായിരിക്കണം ഈ ഭട്ടിയുടെ. ओके, तो अभी जो है हम जब आत्मा के जो गुण हैं, जैसे हमको क्या बनना है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म. ठीक है. अब सर्वगुण जो संपन्न बनना है, जो वो गुण कौन से हैं, पहले तो हमको सिलेबस तो क्लियर हो, है ना. तो बाबा हमको 36 गुण कहते हैं, है ना. हमारी कई बुक्स हैं, जगदीश भाई ने भी कई बुक्स लिखी हैं इस पे. तो सबको 36 गुण याद है? 36 ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ ഓർമ്മയുള്ളവർ ആരൊക്കെയാണ്? नहीं याद है ना. तो अभी हम क्या करेंगे, एक हमारे हैं अनादि स्वरूप में, जो आत्मा के हम नयों को बताते हैं, आत्मा के 7 गुण, वो तो सबको याद होंगे. हाँ, वो याद है 7 गुण. ആത്മാവിന്റെ 7 ഗുണങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ? കൈപൊന്തിക്കും. वो तो इजी है, वो मेजॉरिटी को याद है. मैं शांत स्वरूप हूँ, है ना, प्रेम स्वरूप, जो आत्मा के आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, है ना. लेकिन जब हम देवता होंगे, ब्राह्मण सो देवता बनेंगे. गीता में भी लिखा हुआ है कि यज्ञ स्थापन किया, यज्ञ से ब्राह्मण बने, ब्राह्मण उन्नत हुए, और फिर वही ब्राह्मण जो है वो देवता बनने, है ना. तो यही ब्राह्मण क्या बनेंगे, देवता बनेंगे. ये होवनहार देवता है. ये कौन सी सभा है? ഇത് ഏത് സഭയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന്? ദേവതമാരുടെ സഭ, है ना. अब जो देवता बनने के लिए हमको संगम युग मिला है, अपने अंदर 16 जो 36 गुण है, 16 कला संपूर्ण, वो हमको अपने अंदर इमर्ज करने हैं. आत्मा में वो 36 गुण ऑलरेडी हैं. അപ്പൊ നമുക്ക് ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ദേവതയാകണം. ദേവതയുടെ മഹിമകൾ നമുക്കറിയാം. സർവഗുണസമ്പന്നൻ, 16 കലാസമ്പൂർണം, സമ്പൂർണ്ണ നിർവികാരി, പരമോ അഹിംസകൻ, മര്യാദ പുരുഷോത്തമൻ. അപ്പൊ ഇത് നമുക്കാണ് ആകേണ്ടത്. സർവഗുണസമ്പന്നൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആദ്യം അറിയണ്ടേ. അപ്പൊ 36 ദൈവിക ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അത് ഓൾറെഡി ആത്മാവിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അതിനെ നമുക്ക് ഈ ഭട്ടിയിലൂടെ എമർജ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അനാദി സ്വരൂപത്തിൽ ആത്മാവ് പരന്ധാമത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിന്റെ 7 ഗുണങ്ങൾ. അപ്പൊ അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമ്മൾ ദേവതയാകുമ്പോൾ 36 ഗുണങ്ങൾ, അതാണ് 16 കലാ സമ്പൂർണം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ 36 ഗുണങ്ങളെല്ലാം ആത്മാവിൽ നിറയണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ദേവതയാകും. അപ്പൊ ഇന്ന് ബ്രാഹ്മണനാണ്, നാളെ ദേവതയായിട്ട് മാറുന്നത്. तो अभी हम अपने 36 गुणों को चेक करेंगे. ठीक है. आप, मैं एक एक गुण बोलूंगी, आप अपनी नोटबुक में वो गुण लिखेंगे और अपने आप को खुद मार्क्स देंगे कि इस गुण में मैं अपने आप को कितना मैं समझता हूँ, मेरे में ये गुण 40, 50, 60, 70, 80 की 100% है. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ 36 ഗുണങ്ങളെയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. 36 ഗുണങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇപ്പൊ ദീദി പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഓരോ ഗുണം ദീദി പറയുമ്പോഴും അത് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര ഉണ്ട് ശതമാനം, 40% ആണോ, 50 ആണോ, 60 ആണോ, 70, 80, 90 എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മളത് ബുക്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യണം. ठीक है. मुश्किल तो नहीं, कुछ പ്രയാസമില്ലല്ലോ? ओके, सब कंफर्टेबल है इसमें? हाँ, ओके. तो पहला गुण जो इसमें है वो है यथार्थता, अर्थात एक्यूरेसी. ആദ്യത്തെ ഗുണം अब अपने आप को इसमें
കൃത്യത, accuracy. एक्यूरेसी में देखिए कि हम कोई भी सेवा मिलती है स्व पुरुषार्थ में, हम कोई भी काम कितना एक्यूरेट करते हैं. എത്ര കൃത്യതയുടെ ഗുണം, എത്ര ആക്യുറേറ്റ് ആണ് സേവനത്തിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും ഏത് കാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും ഞാൻ എത്ര കൃത്യത പാലിക്കുന്നുണ്ട്. उसका एक एग्जाम्पल अभी संडे की मुरली में बाबा ने कहा था कि सच्चे दिल से अगर आप मुझे कोई बात बताते हो तो मैं वो मदद करता हूँ, माफ करता हूँ. ऐसे नहीं हाँ बाबा हो गई मुझसे गलती, वो एक्यूरेट नहीं है. बाबा ने कहा एक्यूरेट है सच्चे दिल से. तो बाबा के साथ इस तरह से चेक करो, बाकी कलयुगी आत्माओं के साथ नहीं चेक करना. वहां पर तो कहीं ना कहीं ऑफिस में, वहां नहीं. बाबा और बाबा की सेवा यहाँ ही रहना, इससे बाहर नहीं जाना. वहाँ कई बार हमें थोड़ा जिसका जैसा होता है तो उसमें कई बार वो होता है. तो आप देखो बाबा के साथ मेरा संबंध कितना एक्यूरेट है, सच्चाई सफाइया एक्यूरेसी कितनी है, योग में कितनी एक्यूरेसी है, दिनचर्या में कितनी एक्यूरेसी है. इस तरह से चेक करो ब्राह्मण लाइफ में एक्यूरेसी. ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബ്രാഹ്മണ ജീവിതത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കണം. ബാബയുമായിട്ടുള്ള സംബന്ധത്തിൽ ഞാൻ എത്ര ആക്യുറേറ്റ് ആണ്, ബാബയുടെ സേവനത്തിൽ എത്ര ആക്യുറേറ്റ് ആണ്. ലൗകിക കാര്യങ്ങളിലല്ല നോക്കേണ്ടത്, ബ്രാഹ്മണ പരിവാരത്തിൽ ബാബയുടെ കാര്യത്തിൽ. ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ ബാബ കഴിഞ്ഞ മുരളിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സത്യസന്ധമായിട്ട് അത് എന്നോട് പറയൂ, അല്ലാതെ ആ ബാബ എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയിട്ട് അതിലൊരു സത്യത ഇല്ല, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ കൃത്യത ഇല്ല. അപ്പൊ ആക്യുറസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സത്യതയും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ബാബയുമായിട്ടുള്ള സംബന്ധത്തിൽ ഞാൻ എത്ര സത്യത പാലിക്കുന്നുണ്ട്, അതാണ് ആക്യുറസി. ബാബയുടെ സേവനത്തിൽ ഞാൻ എത്ര സത്യസന്ധത പുലർത്തുന്നുണ്ട്, അവിടെ ഞാൻ എത്ര ആക്യുറേറ്റ് ആണെന്നാണ് വ്യക്തമാവുന്നത്. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ സ്വയം പരിശോധിച്ചിട്ട് നോട്ട്ബുക്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ എഴുതാൻ പറയാണ് ദീദി, കൃത്യത എത്ര ഉണ്ട്. മാർക്സ് ഇപ്പൊ മാർക്ക് കൊടുത്തു, അവനവൻ തന്നെ മാർക്ക് കൊടുക്കണം. 40 മുതൽ 40 से नीचे नहीं है ना, 40 से ऊपर. दूसरा है गुण ग्राहकता. गुण ग्राहकता, ഗുണഗ്രാഹകൻ, രണ്ടാമത്തെ ദൈവിക ഗുണം, അതായത് ഗുണങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്ന സ്വഭാവം, ഗുണഗ്രാഹകൻ. तीसरा है परोपकार. മൂന്നാമത് बाबा कहता है अपकारी पर कर उपकार. तो परोपकार की भावना कितनी रहती है हमारे अंदर. പരോപകാരം, മൂന്നാമത്തത്. ബാബ പറയാറുണ്ടല്ലോ, അപകാരം ചെയ്യുന്നവരുടെ മേലും ഉപകാരം ചെയ്യണം. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്ര ഉപകാരം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതാണ് പരോപകാരം. അതിലെത്ര മാർക്ക് എനിക്കുണ്ട്. हम्म 50 मार्क्स आ रहे हैं. अच्छा, निश्चिंतता. बाबा कहता है निश्चिंत रहो, बाप बैठा है, मैं बैठा हूं, निश्चिंत रहो. लेकिन फिर हम चिंता करते हैं कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा. लेकिन बाबा कितना हमें कहता है निश्चिंत रहो बच्चे, निश्चिंत रहो, बाप बैठा है. तो निश्चिंतता मेरे अंदर कितनी है, कितना निश्चिंत रहते हैं हम. നിശ്ചിന്ത അവസ്ഥ, അതായത് എന്താ ഉണ്ടാവുക, ഇങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിക്കും, അതൊക്കെ ചിന്തയാണല്ലോ. അങ്ങനെയല്ല, ബാബ ഉണ്ട്, ഒരു ചിന്തയുടെ ആവശ്യമില്ല, ബാബ ഉണ്ട്, എല്ലാ കാര്യവും ഓക്കെ ആകും. ആ ഒരു നിശ്ചിന്തമായ അവസ്ഥ എനിക്ക് എത്ര ഉണ്ട്, ആ മാർക്ക് എഴുതണം. फिफ्थ है हर्षित मुक्ता. അടുത്തത് ഹർഷിത മുഖത. देवताएं तो हर्षित मुख होते हैं, മുഖം हम कितने എപ്പോഴും हर्षित मुक्त रहते हैं. മുഖം എപ്പോഴും ചിരിച്ചിട്ട്, ഹർഷിത മുഖം, പ്രസന്ന മുഖം. उससे नेक्स्ट है स्वच्छता. അടുത്തത് സ്വച്ഛത, क्लीनलीनेस. अभी बाबा की मुरली में भी स्वच्छता पर बाबा ने, അതായത് ശുദ്ധത. സ്വച്ഛത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ശുദ്ധമാണ് ഞാൻ, ശുദ്ധത. उसमें सारी तन की स्वच्छता, मन में അതിനകത്ത് ശരീരത്തിന്റെ സ്വച്ഛതയും വരുന്നുണ്ട്,
100-ല് മാർക്ക് ഇടേണ്ടത് 100-ല്. സ്വച്ഛത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരീരത്തിന്റെ സ്വച്ഛത, ശുദ്ധത വരും, മനസ്സിന്റെയും കൂടി ശുദ്ധത. അത് നോക്കിയിട്ട് മാർക്ക് ഇടണം. सहयोग. അടുത്തത് സഹയോഗം. എത്ര ഞാൻ സഹയോഗം കൊടുക്കുന്ന സ്വഭാവം എനിക്കുണ്ട്. मेरा सहयोग देने का स्वभाव कितना है. बाबा कहते हमारा थीम था सर्व के सहयोग से सुखमय संसार. हमने कई प्रोजेक्ट्स करे हुए हैं सहयोग पे. ग्लोबल कॉपरेशन हाउस है हमारा लंदन में. तो हम कॉपरेशन को इतना करते हैं, तो हम ब्राह्मणों का सहयोग भाव हमारा आपस में है ना. ബ്രാഹ്മണ പരിവാരത്തിലാണ് നോക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം. അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ ബ്രാഹ്മണ പരിവാരത്തിന് എത്ര സഹയോഗം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ എത്ര കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ ഒരു വലിയ പ്രോജക്റ്റ് തന്നെയാണ് സർവരുടെയും സഹയോഗത്തിലൂടെ സ്വർണിമ ലോകം വരും എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ സഹയോഗം കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ. അപ്പൊ ഈ ബ്രാഹ്മണ പരിവാരത്തിന് ഞാൻ എത്ര സഹയോഗം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. नेक्स्ट है साहस, हिम्मत. बाबा कहते हैं हिम्मते बच्चे. अभी भी बाबा ने कहा मदते बाप. तो मेरे अंदर कितना साहस है, मेरे अंदर कितनी हिम्मत है. दादियों को बाबा कहता था इससे डरेगी, इससे डरेगी, फिर ऐसे करता था. तो बाबा कहता था तुम तो डर गई, है ना. तो निडर, हिम्मत, साहस हमारे अंदर कितना है. അടുത്തതാണ് ധൈര്യം, സാഹസികത. അതായത് ധൈര്യം എത്രയ്ക്കുണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ. ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ബാബ പറയുമ്പോഴും അത് ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യം എത്രയ്ക്കുണ്ട്. न्यारापन ना, बाबा हमेशा कहता है न्यारे और प्यारे बनो. डिटैच हम कितना सहज हो जाते हैं എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി, എല്ലാത്തിൽ നിന്നും വേറിടുന്ന ഒരു മോഹമില്ലാത്ത എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മൾ, ഒരു ആകർഷണമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ, ഒന്നിനോടും ഒരു ആകർഷണമില്ലാത്ത, അതാണ് വേറിട്ട സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത്. ലോട്ടസ് ബാബ എവിടെയും ആകർഷണം ഇല്ല, പിടിവലി ഇല്ല, എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ വേറിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്, ഡിറ്റാച്ച്ഡ്. അതെത്ര വന്നിട്ടുണ്ട്. फिर हमारे में दृढ़ता कितनी है. അടുത്ത ഗുണം ദൃഢത. दृढ़ता सफलता की चाबी है. मधुबन में आए थे तो लिखा हुआ मिलेगा आपको पांडव भवन में. बड़े बड़े पुराने स्लोगन्स हैं बाबा के. दृढ़ता सफलता की चाबी. ബാബ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ്, നമ്മളുടെ സ്ലോഗനാണ് ദൃഢത സഫലതയുടെ താക്കോലാണ്. അപ്പൊ എത്ര ദൃഢത എനിക്കുണ്ട്. ദൃഢത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉറപ്പ്, വിശ്വാസം, അതൊക്കെ എത്ര ഉണ്ട്. अनुशासन. एक है दुशासन. दुशासन नहीं, अनुशासन. അനുശാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ചടക്കം, ഡിസിപ്ലിൻ. അച്ചടക്കം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര ഉണ്ട്. उससे नेक्स्ट है सरलता. സരളത. अभी बाबा ने बताया संडे की मुरली में. സൺഡേ മുരളിയിൽ ബാബ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച്. ഈസി നേച്ചർ. ഈസി നേച്ചർ എന്ന് പറയും, സരള സ്വഭാവം. सरल स्वभाव. उससे नेक्स्ट है निरहंकारिता. നിരഹങ്കാരിത്വം. जो ब्रह्मा बाबा का स्लोगन निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी भाव. कई लोग पूछते हैं बाबा ने लास्ट में निरहंकारी क्यों बोला. तो उसका यही कि निर्विकारी बनने के बाद भी उसका अहंकार भी ना आ जाए कि मैं निर्विकारी बन गया हूँ. तो वो अटेन करने के बाद भी स्टेज हमारे अंदर कोई अहंकार ना आए, निरहंकारिता. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മബാബയുടെ സ്ലോഗനാണത്, നിരാകാരി, നിർവികാരി, നിരഹങ്കാരി. അപ്പോൾ ചില ബ്രാഹ്മണ കുട്ടികൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഓൾറെഡി നിർവികാരി സ്ഥിതി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തിനാണ് നിരഹങ്കാരി എന്ന് എടുത്ത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ എത്തിയതിൻ്റെ അഹങ്കാരം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരും. അപ്പം അതുപോലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അതാണ് നിരഹങ്കാരി സ്ഥിതി. അപ്പം നിരഹങ്കാരിത്വം എത്ര ഉണ്ട് എനിക്ക്, അതൊന്ന് പരിശോധിക്കാം.
से नेक्स्ट टाइम हमारे अंदर कितनी स्फूर्ति रहती है. बाबा कहते हैं ना, फुर्त बनो. ചുറുചുറുക്ക്. ठंडे ठाकुर नहीं. ചുറുചുറുക്ക് എത്ര ഉണ്ട്? ഇങ്ങനെ തണുപ്പൻ മട്ടില് ഇരിക്കരുത്. ചുറുചുറുക്കിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ? തണുപ്പൻ മട്ടിൽ. അപ്പൊ എത്ര ആക്റ്റീവാണ്, ചുറുചുറുക്കുണ്ട് എനിക്ക്. एक्टिव है ना. फिर उसके बाद दूरदर्शिता, फार साइटेडनेस. कितना ദീർഘവീക്ഷണം. ദീർഘവീക്ഷണം എത്ര ഉണ്ട്? കാര്യങ്ങളെ ദീർഘവീക്ഷണത്തോട് കൂടിയിട്ട് എത്ര എനിക്ക് നോക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്? बाबा कई बार कहता है दूरादेशी बनो, आदि मध्य अंत का सोचो. വിശാലതയോടെ കാര്യത്തെ കാണുക, ദീർഘവീക്ഷണം. അതെത്ര സാധിക്കുന്നുണ്ട്? फिर निर्भयता, നിർഭയത, ഭയമില്ലാത്ത, പേടിയില്ലാത്ത അവസ്ഥ. फिर उदारता, बड़ा दिल. जैसे उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर आप साकार में देखें तो हमारी बड़ी दादी, बहुत बड़ा दिल, बड़ी दादी का हमने देखा. അടുത്തത് ഉദാരത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഹൃദയം, വിശാല ഹൃദയം, വലിയ മനസ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഉദാര മനസ്സ് എന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ് ഉദാരത. उनका एक एग्जाम्पल सुना देती. दादी के अंदर, बड़ी दादी के अंदर जो हमने देखा कि कोई भी आत्मा को शिक्षा देती, उसकी किसी ने आकर गलती सुनाई तो दादी उसको शिक्षा देती, लेकिन शिक्षा देने के बाद दादी के मन में वो इम्प्रेशन नहीं होता. थोड़ी देर अभी शिक्षा देगी और उसके बाद ऐसे बात करेगी जैसे उसने कुछ करा ही नहीं है, उसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है या उसके प्रति उसका व्यवहार चेंज नहीं होगा. बहुत उदारता. ഉദാരതയുടെ ഏറ്റവും പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ പ്രകാശ്മണി ദാദിജി. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തു, അപ്പോൾ ദാദി അവർക്ക് ശിക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണ്. ആ തെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശിക്ഷണങ്ങൾ, അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുകയാണ്. അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ദാദിയുടെ മനസ്സിൽ പിന്നെ ഓർമ്മ പോലും ഉണ്ടാവില്ല അവരങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തവരാണ്. പിന്നീട് അവരെ കാണുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ദാദിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലിങ്സ് തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അവരായിട്ട് ഇടപഴകുമ്പോൾ. അപ്പൊ അത്രയും വിശാല മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട് ദാദി അവരെ ഉൾക്കൊണ്ടു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഉദാരതയുടെ എക്സാമ്പിൾ. नेक्स्ट है शुभ भावना. बाबा हमेशा कहता है हर अशुभ नहीं, शुभ. शुभ भावना. शुभ भावना रखो सबके लिए. जो हमारा प्रोजेक्ट भी चला, शुभ भावना शुभ कामना, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चला था. നമ്മുടെ വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു ശുഭഭാവന ശുഭകാമനയുടെ മേൽ. नेक्स्ट है ईमानदारी, സത്യസന്ധത. बाबा कई बार मुरली में कहता है बच्चे ईमानदारी से अपनी चेकिंग करो, ऑनेस्टी से. അടുത്തതാണ് സത്യസന്ധത. ബാബ എപ്പോഴും മുരളിയിൽ പറയാറുണ്ട് അവനവനെ സത്യസന്ധതയോട് കൂടിയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം, പരിശോധിക്കണം എന്ന്. नेक्स्ट है नम्रता. അടുത്തത് വിനയം. जो अभी फिर मुरली में था निर्माण और निर्माण. अभी बाबा ने मुरली चलाई थी ना, अव्यक्त मुरली, जिसमें कहा था निर्माण और निर्माण का बैलेंस रखो. അവ്യക്ത മുരളി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ വിനയത്തെ കുറിച്ചിട്ട്. നിർമാൺ ഓർ നിർമാൺ, അതായത് നമുക്ക് പുതിയ ലോകം സ്ഥാപിക്കുന്ന കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ, സേവനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ വിനയത്തിന്റെ ഗുണമുണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ വിനയം എത്ര ഉണ്ട് എൻ്റെ ഉള്ളില്? अंतर्मुखता, അന്തർമുഖത. अंतर्मुखी सदा सुखी. പറയാറുണ്ട് അന്തർമുഖി ആരാണോ അവര് സദാ സുഖിയാണോ. എല്ലാവരും ഇത് പരിശോധിച്ച് മാർക്കിടണം കേട്ടോ, അവനവന് മാർക്കിടണം. सब दे रहे हैं ना मार्क्स, मुश्किल तो नहीं हो रहा? പ്രയാസം തോന്നുന്നില്ലല്ലോ മാർക്കിട. अच्छे मार्क्स आ रहे हैं ना? മാർക്കൊക്കെ നല്ല മാർക്കല്ലേ എന്ന്. हल्कापन. बाबा कहते हैं ना बच्चे हल्के रहो, भारी क्यों हो जाते हो, सब बोझ मुझे दे दो. ഭാരരഹിത അവസ്ഥ. तो हम कितना लाइट रहते हैं. ലൈറ്റ്നെസ്, ഭാരമില്ലാത്ത അവസ്ഥ. അടുത്ത ഗുണം ഭാരമില്ലാത്ത അവസ്ഥ. गंभीरता, കാര്യഗൗരവം എന്ന് പറയും, ഗംഭീരത.
जैसे मम्मा गंभीरता, मम्मा की गंभीरता कितनी गहराई थी, मम्मा की मुरली सुनो तो ऐसा लगता है मम्मा कितनी गहरी थी मम्मा. അതായത് സാധാരണ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, ആ കാര്യത്തിന്റെ ഒരു ഗൗരവത്തോട് കൂടിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം, അതിന് നിങ്ങൾ കുറച്ച് സീരിയസ് പറഞ്ഞാൽ മുഖത്തിന്റെ സീരിയസ് അല്ല, കാര്യത്തിന്റെ സീരിയസ്നെസ് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറയാറില്ലേ. അതാണ് ഗംഭീരത പറയണത്, കാര്യഗൗരവം. ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ മമ്മ മുരളി ഉച്ചരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓരോ കാര്യം ബാബ തന്നിട്ടുള്ള അറിവ് എത്ര ആഴത്തില്, അതിന്റെ ആ ഒരു ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കി എത്ര ആഴത്തിലാണ് മമ്മ പറഞ്ഞു തരാറ്. അപ്പൊ അതാണ് ഗംഭീരത, കാര്യഗൗരവം. मम्मा बाबा की कोई भी बात को साधारणता से नहीं उठाती थी, बहुत सीरियस कि बाबा ने कहा है, जो हमने कई बार सुना है, तो वो गंभीरता. അതായത് ഒന്നും അങ്ങനെ സാധാരണമായിട്ട് എടുക്കാത്ത അവസ്ഥ. അപ്പൊ ബാബ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്, ബാബ കേൾപ്പിച്ച കാര്യം, അത് അത്രയും ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ട് കാര്യ ഗൗരവത്തോടു കൂടി എടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഗുണം നമ്മുടെ സാധാരണ രീതിയിൽ എടുക്കാതെ. रहम दिल, ദയാമനസ്കത. से नेक्स्ट है आज्ञाकारी. बाबा कहते हैं ना मेरे आज्ञाकारी बच्चे बनो. ആജ്ഞാകാരി, അനുസരണ. हम बाबा के कितने आज्ञाकारी बच्चे हैं. ബാബ നൽകുന്ന ആജ്ഞ ഞാൻ എത്ര അനുസരിക്കുന്നുണ്ട്, അതാണ് ആജ്ഞാകാരി, അനുസരണ. फिर है नियमितता. नियमितता माना हम कितना नियमित, जैसे होते हैं ना कि जैसे अब दिनचर्या है उसमें हम कितनी हमारी नियमितता है. जैसे अब अमृत वेला है तो नियमित रूप से बाबा कहते हैं ना, नियमित रूप से नियमित का इंग्लिश आप बताइए. रेगुलरिटी क्या बोलते हैं? रेगुलर स्टूडेंट बनो. बाबा कहते हैं ना मिस नहीं करो. रेगुलറിന്റെ കറക്റ്റ് മലയാളം പറയാം സ്വാമി ഭായ്. റെഗുലർ എന്നുള്ള മുരളി में भी कई बार बाबा ने कहता है रेगुलर स्टूडेंट. അതായത് ബാബ മുരളിയിൽ പറയാറുണ്ട്, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ദിനചര്യ എപ്പോഴും ആ ഒരു നിയമിത രൂപത്തിലായിരിക്കണം. നിത്യേന. गीत भी हमारा नित्य याद करो मन से शिव. नित्य माना कंटिन्यूअस, जो बाबा कहता है सदा, वो चीजें चेक करना. फिर धैर्यता, ക്ഷമ അടുത്ത ഗുണം കേട്ടോ. ആദ്യം പറഞ്ഞത് നിത്യത, എപ്പോഴും ബാബ പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, നിത്യത. അടുത്തത് പറഞ്ഞത് ക്ഷമ, ധൈര്യത, ക്ഷമ, പേഷ്യൻസ് ആണ്, പേഷ്യൻസ്, धीरज, धर्म, मनवा, പേഷ്യൻസ്, ക്ഷമ. क्षमा अलग है, क्षमा माफी करना है. പേഷ്യൻസിന്റെ മലയാളം എന്താ? അല്ല, ഒന്ന് ക്ഷമയോടെ ഇരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ? പേഷ്യന്റ് ആവും നമ്മൾ പറയില്ലേ, കുറച്ച് പേഷ്യൻസ് കാണിക്കൂ പറയില്ലേ, ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ക്ഷമ കാണിക്കൂ എന്ന് പറയില്ലേ, ആ അർത്ഥത്തില്. ഹിന്ദി ക്ഷമനായി, മലയാളം ക്ഷമ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ മനസ്സിലായോ? പേഷ്യൻസ്. फिर है शालीनता, सभ्यता. बाबा कहते हैं ना सत्यता का साथ सभ्यता हो, शालीनता हो. സഭ്യത അറിയാം, മലയാളം വാക്കാണ്. കൾച്ചർ, നല്ല സംസ്കാരത്തോടെ സഭ്യതയോട് പെരുമാറുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ. അപ്പൊ ആ ഒരു സഭ്യത എത്ര ഉണ്ട്? മാനേഴ്സ്, നല്ല മാനേഴ്സ്, ഗുഡ് മാനേഴ്സ്, ജിസ്കോ നല്ല മാനേഴ്സ്. फिर है पवित्रता, प्योरिटी, പവിത്രത. फिर है श्रेष्ठता. श्रेष्ठता को ये रॉयल्टी बोलते हैं. रॉयल्टी माना जैसे देवी देवताएं बहुत श्रेष्ठ हैं, उनके अंदर कितनी रॉयल्टी है, कितने श्रेष्ठ हैं, एलिवेटेड है. ഉയർന്ന സ്ഥിതി, ശ്രേഷ്ഠത അല്ലെങ്കിൽ റോയൽ രാജകീയ സ്ഥിതി, ഒരു ഉയർന്ന സ്ഥിതി നമ്മൾ പറയില്ലേ, ശ്രേഷ്ഠമായ സ്ഥിതി, അതെത്ര ഉണ്ട്? ആത്മവിശ്വാസ്, സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്, അവനവന്റെ മേല് വിശ്വാസം, ആത്മവിശ്വാസം, സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്. फिर सादगी,
सिंप्लिसिटी। एक होता है इजी नेचर, वो और एक मलयालम होता में है बाबा कहते हैं ना कि सादगी हमारे अंदर, जैसे സിംപ്ലിസിറ്റിയും സരളത എന്നാ പറയുന്നത്. സിംപ്ലിസിറ്റി ലാളിത്യം, സിംപ്ലിസിറ്റി ലാളിത്യം. जैसे ब्रह्मा बाबा मम्मा दादियाँ कितनी सिंपल और कितनी एलिवेटेड श्रेष्ठ आत्माएं. ദാദിമാരെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, അവരെത്ര സിമ്പിളാണ് പക്ഷെ എത്ര എലിവേറ്റഡ്, എത്ര ഉയർന്ന, എത്ര ശ്രേഷ്ഠ അവസ്ഥയാണ്, പക്ഷെ സിമ്പിളാണ്. जानकी दादी कहती थी खीसा काली, है ना. ദാദി എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എന്റെ കീശ എപ്പോഴും കാലിയാണെന്ന്. പറഞ്ഞാൽ ദാദി അത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു സിംപ്ലിസിറ്റി നമ്മളിൽ എത്ര ഉണ്ട്. ലാളിത്യം, मधुरता, മധുരത, സ്വീറ്റ്നെസ്, മധുരത. अथक हार्ड वर्किंग, बाबा कहते हैं ना अथक सेवाधारी. അക്ഷീണ, അക്ഷീണ സ്ഥിതി, हार्ड एक्सट्रीम बाबा कहते हैं दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियां भी दे दी, तो वो हड्डी सेवा, अथक सेवा में जो थकते हैं. ബാബ പറയാറുണ്ടല്ലോ മുരളിയില്, ദദീജി ഋഷിയെ പോലെ അക്ഷീണ സേവാധാരിയായിട്ട് എല്ലുകൾ പോലും സമർപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ആ ഒരു അക്ഷീണ അവസ്ഥ എത്ര ഉണ്ട്. से नेक्स्ट है सहनशीलता. അടുത്തത് സഹനശീലത. अब ये मुझे आत्मा के गुण हैं जिसमें मुझे बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं, तभी हम देवता बनेंगे. तो मैं समझती हूँ सबके 33 से तो ऊपर ही बैठे होंगे. सब में कोई ऐसा है जिसमें उससे भी कम मार्क्स दिए हों. വളരെ കുറഞ്ഞ മാർക്ക് ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ദീദി വിചാരിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യമാണ് സർവഗുണ സമ്പന്നനായ ദേവതയാകണം എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ വളരെ കുറവ് മാർക്ക്? अब आपको आपस में थोड़ी देर 5-10 मिनट इनके ऊपर डिस्कस करना है. हो सकता है कोई गुण आपके पास बहुत ज़्यादा हो, अच्छे मार्क्स हो, और कोई कम मार्क्स हो, और किसी और के पास वो ज़्यादा हो. तो आप आपस में शेयर करो कि भाई हम कैसे, आपस में डिस्कस करो कि हम कैसे इसको, अगर आपको उससे एडवाइस ले सकते हैं, उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं. दो आपस में दो डिस्कस. हाँ हाँ शायद. സൈലൻസ്, മൗन. अच्छा बोल नहीं सकते, मौन है. ओके, अच्छा अच्छा. साइलेंस रिट्रीट में माना ज्ञान भी नहीं बोल सकते, बोलते जाएंगे. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है. तो अब हम फिर क्या करते हैं, ये तो मेरे को अभी साइलेंस है तो मुझे याद नहीं रहा. तो अभी क्या करते हैं कि अब हम योग करते हैं 15 मिनट के लिए, फिर है ना, यही योग करते हैं. और योग में जो है मैं आपको कमेंट्री से योग कराती हूँ, और आप अपने अंदर जो गुण आपको लगता है कि जो आपके अंदर कम है, या जो जिस गुण की आपको ज़रूरत है, वो गुण हमको बाबा से अपने अंदर भरना है. ठीक है ना. अभी अब सब्जी में नमक कम हो गया तो क्या करेंगे, है ना, थोड़ा डाल देंगे, है ना. तो अगर हमारा भी, हम सर्व गुणों का श्रृंगार कर रहे हैं. बाबा कई बार कहता है बच्चे पर्दा खोलूं तो कोई कंघी कर रहा है तो कोई पाउडर लगा रहा है. तो बाबा का भाव यही है. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ 15 മിനിറ്റ് യോഗം ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ യോഗം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ്. നമ്മളിപ്പോ എഴുതിയല്ലോ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഗുണങ്ങള്. അപ്പൊ അതില് ഏത് ഗുണമാണ് എനിക്ക് വളരെ കുറവായിട്ട് ഞാൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്, അത് ബാബയുടെ അടുത്തുനിന്ന് ആ ഗുണം നിറയ്ക്കുന്ന അനുഭവം ചെയ്യണം. കാരണം എന്താണെങ്കിലും പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണമല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ ബാബ പറഞ്ഞ പോലെ കർട്ടൻ പൊക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ കിരീടം ഉണ്ടാവില്ല, ചിലപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല, ആ അവസ്ഥയായി പോകും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്ത് കുറവാണോ, ഏത് ഗുണമാണോ കുറവ്, അത് ബാബയിൽ നിന്ന് നിറയ്ക്കുന്ന അനുഭവം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ യോഗം ചെയ്യണം. ദീദി एक बात पूछूं कि किसी को अगर कोई भी गुण के बारे में थोड़ा माना समझ में नहीं आए, ये गुण क्या है, पूछ सकते हैं?
अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई गुण समझ नहीं आया या कैसे, तो वो आप हैंड रेज करके और राइट. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതിയ 36 ഗുണങ്ങളില് ഏതെങ്കിലും ഗുണത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് വാസ്തവത്തില്, അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദീദിയോട് ഇപ്പൊ ചോദിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. അച്ഛാ, അപ്പോൾ അത് എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി, അത് പിന്നെ പറഞ്ഞു തരും. എഴുതി സംസാരിക്കാതിരിക്കാൻ, മൗനം ബ്രേക്കാതിരിക്കാൻ. ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ട് ഇന്ന ഗുണം എന്താണ് എന്നുള്ളതിൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുതി തന്നാൽ മതി. सादगी. ओके. इन्होंने लिखा है कि सादगी किसे कहते हैं, है ना? सादगी, सभ्यता. सादगी, हाँ, मलयालम में सभ्यता. अच्छा, सभ्यता मलयालम में कहते हैं. तो सादगी, जैसे बाबा कहता है कि हमारा जीवन जो होना चाहिए वो बहुत सादा होना चाहिए. सादा अर्थात बाबा कई बार डिफाइन करता है कि ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा, मिडल. ये बाबा की हमको है कि कोई भी चीज़ आप चाहे खरीदो या पहनो या कुछ भी आपका लाइफस्टाइल जो आज का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहते हैं, तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होना चाहिए वो सादगी वाला होना चाहिए. कोई हमको देख के ये भी ना कहे कि हाँ ये तो अभी से ही महाराजा महारानी बन गए, और कोई हमको देखकर ये भी ना कहे कि ये क्या एकदम फटे हाल से हैं. ये मना वो भी ना हो, स्वच्छता भी दिखे. അതായത് ബാബ നമ്മളോട് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മളുടെ ബ്രാഹ്മണ ജീവിതം അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. ഒരുപാട് അങ്ങ് ഹൈഫൈ ആകാൻ പാടില്ല, എന്നാൽ വളരെ അങ്ങ് താഴ്ന്ന പോലെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയും നമുക്ക് പാടില്ല. എപ്പോഴും ഒരു എന്താ പറയാ, സാധാരണയാണെങ്കിലും നല്ലൊരു ഒപ്റ്റിമം എന്ന് പറയും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഉയർന്നതുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതായത് കുറേ ഇങ്ങനെ ഷോ കാണിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെയും പാടില്ല, വളരെ താഴ്ന്ന പോലെ പാടില്ല. അപ്പം അതാണ് സാധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധകി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. അങ്ങനെ താഴ്ന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള നമ്മുടെ പെരുമാറ്റവും കർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അതിപ്പോൾ ഡ്രസ്സിങ് ആണെങ്കിലും ശരി, നമ്മുടെ ചലനം പെരുമാറ്റം ഒക്കെ ആണെങ്കിലും അത്ര ഒരു താഴ്ന്ന ലെവലിലും പോകാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ വളരെ ഹൈഫൈ ആകാനും പാടില്ല. रॉयल എന്ന് ബാബ പറയാറുണ്ട്. वो हर चीज में आप देखें, हमारे बोल में हमारे कर्म में भी सादगी दिखे. ऐसे भी नहीं कि ये बोलने में भी हमारे बहुत ऐसी भाषा हो जो, और ऐसी बोल भी हमारे, जैसे उस दिन भी बाबा ने मुरली में कहा कि बिना गाली के एक लाइन नहीं बोलते हैं. तो वो बहुत लो स्टैंडर्ड ऑफ कम्युनिकेशन हो गया ना. और कई होते हैं कि बड़ा मियाँ मिट्ठू की तरह बोले जा रहे हैं, मैं ही करे जा रहे हैं. तो वो आपको हर चीज में देखना. നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേണമെന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ, അത് തന്നെയാണ് ഈ സാധകി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് വളരെ ഹൈയിലേക്ക് പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ സംസാരത്തിലും അത് പാലിക്കണം, ഓരോ കർമ്മത്തിലും അത് പാലിക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭയങ്കര അഹങ്കാരത്തോടു കൂടി സംസാരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഹൈഫൈ ഇതിൽ ആ അഹങ്കാരം കാണിക്കുകയാണ്, അതും പാടില്ല. അതേപോലെ തന്നെ വളരെ മോശം വാക്കുകൾ പറയുക, വളരെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ലാതെ തരം താഴ്ന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുക, അതും പാടില്ല. അപ്പം അതാണ് സംസാരത്തിൽ നമ്മൾ സഭ്യത പാലിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതുപോലെ ഓരോ കർമ്മത്തിലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. क्लियर होंगे. ये दूसरा है नियमितता. माने नियमितता कौन सा वाला है? नियमितता माने रेगुलर वाला क्वेश्चन है. ये जो रेगुलरिटी बोला है वो वाला वैल्यू लिखा है ना, क्योंकि वो स्पेलिंग थोड़े वो हिंदी के वैसे है ना, तो मैं थोड़ा इसलिए क्लियर कर रही. आप देखो रेगुलरिटी. अब आप देखो 365 डेज में से अगर मैं आपको पूछूं आप कितने दिन अमृत वेला मिस करते हैं? 365 ദിവസത്തില് നിങ്ങൾ എത്ര ദിവസം അമൃതവേള മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ഉത്തരം?
सपोज आप महीने में 10 दिन मिस करते हैं, ഒരു മാസത്തിൽ 10 ദിവസം മിസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 5 दिन मिस करते हैं, या 365 डेज के 365 डेज अमृत वेला करते हैं, तो रेगुलर अमृत वेला करते हैं, तो 100 आउट ऑफ 100 आपके अमृत वेला के मार्क्स होंगे। 365 ദിവസവും ഞാൻ മിസ്സാക്കാതെ അമൃതവേള ചെയ്തുവെങ്കിൽ 100-ൽ 100 മാർക്ക്. അതാണ് റെഗുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. उसी तरह से बाबा कहता है मुरली मिस नहीं करो, रेगुलर स्टूडेंट बनो, तो वो मेरी स्टूडेंट लाइफ में मैं रेगुलर मुरली क्लास सुनते हैं कि मिस करते हैं. അതുപോലെ മുരളി കേൾക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാൻ റെഗുലർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണോ, ഒരു ദിവസത്തെ പോലും മുരളി മിസ്സാക്കുന്നില്ലോ, എല്ലാ ദിവസവും മുരളി ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ, അതാണ് നിത്യേന ചെയ്യുന്ന കാര്യം. हाँ, ऑनलाइन मुरली, ये अच्छा क्वेश्चन है. ऑनलाइन मुरली उनके लिए जो बेड पर पड़े हुए हैं, उठकर आ नहीं सकते हैं, कुछ ऐसे उनके, देखो बाबा कई बार कहता है कि एज पर सर्कमस्टेंसेस, बाबा हमारी परिस्थितियां भी देखता है, परिस्थिति अनुसार अगर वो ऑनलाइन सुन रहा है, दूर है, सेंटर नहीं है, वो चेक करो. अगर आलस्य और अलबेले के कारण ऑनलाइन मुरली सुन रहे हैं तो उसके मार्क्स बहुत 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 कम मिलेंगे. ഓൺലൈൻ മുരളി സെന്ററിൽ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല വരാൻ എന്നുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ഇപ്പൊ വയ്യാതെ ബെഡിൽ കിടക്കുന്നവർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ദൂരെയാണ്, എല്ലാ ദിവസവും വരാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെ നിവൃത്തിയില്ല എന്നുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ബാബ രചിച്ച ഒരു യുക്തിയാണ് ഓൺലൈൻ മുരളി. അല്ലാതെ വെറുതെ അലസത കാരണോ അശ്രദ്ധ കാരണോ ക്ലാസ്സിന് വരാതെ ഓൺലൈൻ മുരളി കേൾക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ വളരെ 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 മാർക്ക് കുറയും. मुझे अव्यक्त बाप दादा के एक शब्द सदा याद रहते सेवा को लेकर. बाबा ने एक बार अव्यक्त बाप दादा ने सम्मुख कहा था कि आप सेवा तो करते हो, लेकिन अगर सेवा में अभिमान मिक्स है तो आपको फल तो मैं दूंगा, लेकिन एक अंगूर दूंगा. ये साफ बाबा ने कहा था, फल तो दूंगा लेकिन क्या फल मिलेगा? एक अंगूर, अंगूर का गुच्छा भी नहीं, एक अंगूर मिलेगा, क्योंकि मिक्सचर है. മുന്തിരി. അതായത് അവ്യക്ത ബാബ്ദാദ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ സേവനത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ബാബയുടെ മഹാവാക്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, അതായത് അഥവാ നിങ്ങൾ സേവനത്തിൽ അഭിമാനം മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അഭിമാനത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് സേവനം ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ സേവനത്തിന്റെ ഫലം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരും, പക്ഷെ ആ ഫലം കേവലം ഒരു മുന്തിരി ആയിരിക്കും എന്ന്. കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഒരു മുന്തിരി കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? उसी तरह से मुरली तो सुनी ऑनलाइन, लेकिन मिक्सचर क्या हो गया? आलस से, अलबेलेपन से मुरली सुन रहे हैं, तो वो मुरली के मार्क्स बहुत बहुत कम मिलेंगे. ആലസ്യത്തില് അശ്രദ്ധയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്ന് മുരളി ഓൺലൈനിൽ കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ മാർക്ക് വളരെ വളരെ കുറവായിരിക്കും. इसी तरह से बाकी चीज़ों में भी अपनी रेगुलरिटी चेक करो. धारणाओं में कईयों की धारणाएं टूट जाती हैं, जिसको भक्ति में भी कहते हैं कि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती. खंडित हो गया. അതായത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ധാരണയില് ബാബ തന്നിട്ടുള്ള മര്യാദ, നിയമങ്ങൾ, ധാരണ, അതില് എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു ബ്രേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഖണ്ഡിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും നമ്മളുടെ അതും ഇത് തന്നെയാണ്. റെഗുലറായിട്ട് നമ്മൾ ധാരണയോടുകൂടി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ്, മര്യാദയും നിയമവും ഒക്കെ പാലിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് അതങ്ങ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു എങ്കിൽ വളരെയധികം മാർക്ക് കുറയും. അതാണ് ബാബ പറയാറില്, ഖണ്ഡിക്കപ്പെട്ട മൂർത്തിനെ പൂജിക്കാൻ എടുക്കില്ലല്ലോ ഭക്തിയിൽ, എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ആ അവസ്ഥയായിരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് റെഗുലാരിറ്റിയുടെ നിത്യേന സദാ അവസ്ഥയിൽ പോകുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം. एक और एग्जाम्पल बाबा का ही अव्यक्त बाप दादा का देती. एक बहन ने बाबा को बोला कि बाबा मैं 2 महीने से उस आत्मा के प्रति शुभ भावना रख रही हूँ, लेकिन उसके अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा है मेरे प्रति. बाबा मैं क्या करूँ?
ദോ മഹീന. ഇപ്പൊ ബാബയുടെ അടുത്ത് ഒരിക്കലും ഒരു സിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന്, അതായത് മറ്റൊരു ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്, ബാബ ഞാൻ ആ ആത്മാവിനെ പ്രതി 2 മാസമായിട്ട് ശുഭഭാവന വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും എന്നെ കുറിച്ച് ആ ആത്മാവിന്റെ ഭാവനയിൽ ഒരു മാറ്റം വരുന്നില്ല. 2 മാസമായിട്ട് ഞാൻ ശുഭഭാവന വെച്ചിട്ടു, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ബാബയോട്. तो बाबा ने यही उत्तर दिया. अव्यक्त बाप दादा ने कहा, बाबा ने तो कभी कहा ही नहीं कि 2 महीने तक आपको देना है. बाबा ने तो सदा कहा है. तो बाबा सदा माना रेगुलर. ഇപ്പൊ മുരളിയില് നമ്മളെപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് സദാ എന്നുള്ളത്. അത് തന്നെയാണ് ഈ റെഗുലാരിറ്റി. അപ്പോൾ ബാബ ആ സിസ്റ്ററോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ 2 മാസത്തേക്ക് ശുഭഭാവന വെക്കാൻ, ഞാൻ സദാ ശുഭഭാവന വെക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ സദാ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം. और बाबा ने उसको ये भी कहा कि किसी का अगर कड़ा संस्कार है तो उसको परिवर्तन होने में समय लगता है, इसलिए आप गिनती नहीं करो 1 महीने से कर रही हूँ, 2 महीने से कर रही हूँ. ചിലരുടെ സംസ്കാരം വളരെ കടുത്ത സംസ്കാരമായിരിക്കും, അപ്പോൾ മാറാൻ കുറച്ച് സമയമൊക്കെ എടുക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ മാസമൊക്കെ എണ്ണിയൊന്നും നിൽക്കരുത്, അതെന്താ മാറാത്തെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, മാറേണ്ട സമയത്ത് അവർ മാറും. तो इसीलिए हमें जो ये गुण है, ये गुण हमें अपने संस्कार बनाने हैं. അതുകൊണ്ട് ഈ ഗുണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേൾപ്പിച്ചത്, ഈ 36 ഗുണങ്ങൾ നമ്മളുടെ സംസ്കാരമാക്കി മാറ്റണം. आप सबने मम्मा का वो सुना होगा कि एक बच्चे ने मम्मा से प्रश्न पूछा था कि मम्मा अगर मेरे को कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो मैं एक बार उसको बहुत सारा खा लूँ और फिर छोड़ूँ तो ठीक रहेगा. മമ്മയുടെ അടുത്ത് ഒരിക്കലും ഒരു കുട്ടി ചോദിച്ചു, അതായത് മമ്മ എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നിയാ ഞാനത് മധ്യാവണ വരെ ഇങ്ങനെ നിറയെ കഴിച്ചിട്ട് എനിക്ക് മധ്യാവുമ്പോ ഞാൻ അത് ഉപേക്ഷിക്കുക, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന്. तो मम्मा ने उसको यही उत्तर दिया था कि वो छूटेगा नहीं, उल्टा तुम्हारा वो संस्कार और पक्का हो जाएगा. അപ്പൊ മമ്മ പറഞ്ഞു, ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് നീ മുക്തമാവുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, ആ സംസ്കാരം കുറേയും കൂടെ നിന്റെ ഉള്ളിൽ പക്കയാകുക ചെയ്യുന്നത്. ऐसा थोड़ा ना मुझे गुलाब जामुन अच्छा लगता है तो आज 50 गुलाब जामुन खा लूं तो फिर छोड़ूं तो. ഇപ്പൊ ഗുലാബ് ജാമുനോട് ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു 50 ഗുലാബ് ജാം അങ്ങ് കഴിച്ചിട്ട് ഒരു മടുപ്പ് വരുത്തിയ പിന്നെ എനിക്ക് ഗുലാബ് ജാം കഴിക്കാൻ തോന്നില്ല എന്നൊന്നും അല്ല എന്ന്. ആ ഗുലാബ് ജാമിനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൂടുകയേ ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. तो सदा जो बाबा कहता है रेगुलर, जो बाबा देवी गुण, माना हमको गुणों को रेगुलर यूज करेंगे तो जैसे वो नेगेटिव साइड है कि वो उल्टा संस्कार हमारा पक्का हो गया रेगुलर यूज से, ऐसे ही जब हम गुणों को रेगुलर यूज करेंगे तो हमारे वो संस्कार बन जाएंगे. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിപരീത സംസ്കാരം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അത് പതുക്കെ കുറഞ്ഞു വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ്, ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ അത് നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ സംസ്കാരം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പക്കയാകും. जो बाबा ने अभी एडवांस पार्टी का भी बताया कि उनके वही संस्कार हैं, वही दिनचर्या है. क्यों? क्योंकि उनके वो आत्मा के अंदर वो संस्कार चले गए ना, तो वो अगले एडवांस पार्टी में ज्ञान नहीं है लेकिन संस्कार है. तो इस ज्ञान से हमारे अंदर दैवी गुणों के संस्कार बनेंगे, वही तो हम सतयुग में जाकर फिर हम उसके हैबिचुअल हो जाएंगे. ഇതുപോലെ അഡ്വാൻസ് പാർട്ടിക്കാരെ കുറിച്ചിട്ട് ബാബ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. അതായത് അഡ്വാൻസ് പാർട്ടിയിലുള്ള ആത്മാക്കളിൽ ഇപ്പോഴും അതേ ആ സംസ്കാരം തന്നെയാണ് ഇമേർജ് ആയിട്ടുണ്ടാകുക, അതേ ദിനചര്യ. കാരണം ജ്ഞാനത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ആ സംസ്കാരം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മള് സംഗമയുഗത്തില് ജ്ഞാനം നിറയ്ക്കുന്നു, സത്യയുഗത്തില് ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് സംസ്കാരമായിട്ട് എമേർജ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. तो अभी 1:30 हो गया ना, तो अभी हम बाबा को याद करते हैं और फिर शाम को मिलेंगे.
ബാബയെ ഓർമ്മിക്കാം. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം. വീണ്ടും നമുക്ക് സന്ധ്യയ്ക്ക് കാണാം. दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महक जाता है। दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महक जाता है। सद्गुणों के श्रृंगार से दिव्य जीवन बन जाता है। दिव्य जीवन